انسانی اسمگلنگ کا الزام معروف انسانی خدمات گار سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا۔ سارم برنی پر 25 سے زائد بچوں کے غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے۔ جی ہاں، آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں، انسانی اسمگلنگ کا الزام معروف انسانی خدمات گار سارم برنی کو امریکہ سے کراچی واپس پہنچے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ سارم برنی پر 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے۔ مزید اس پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ خورشید رحمانی سے۔ خورشید، بتائیے گا ہمیں اس معاملے کے حوالے سے۔ رہی معروف سماجی رہنما ہے سالم برنی، جنہیں انسانی اسمگلنگ کے الزام میں آج کراچی پہنچنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے۔ سالم برنی امریکہ سے کراچی پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے۔ ایف آئی اے کا مزید یہ کہنا ہے کہ سالم برنی کو امریکی حکومت کی شکایت پر گرفتار کیا گیا، جبکہ سالم برنی پر 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام آئے تھے، جبکہ سالم برنی اور ان کے 10 نے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ کروایا۔ بچے مختلف اوقات میں کراچی میں سالم برنی ٹرسٹ کے حوالے کیے گئے، جبکہ 17 بچوں کو امریکہ اسمگل کرنے کا الزام بھی سامنے آ چکا ہے۔ ذرائع ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ معروف سماجی رہنما انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جی خورشید، بتائیے گا یہ معاملہ کس طرح سے سامنے آیا؟ دیکھیں جی، یہ امریکی حکومت سے شکایت کی گئی تھی ایف آئی اے کو۔ ایف آئی اے نے آج انہوں نے جب وہ کراچی پہنچے امریکہ سے کراچی ایئرپورٹ ضلع انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر، تو وہ ان کے حکومت سے پہلے بھی ان کی سروس جاری تھی۔ جیسے ہی وہ پاکستان پہنچے ہیں تو ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ شکایت امریکہ کی پہلے درج تھی، کیونکہ 25 سے زائد بچوں کی غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام تھا۔ امریکی حکومت کی شکایت پر ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لیا ہے۔ اس حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی تحقیقات سامنے ہیں وہ پھر میڈیا کے سامنے لائی جائیں گی۔ جی خورشید، یہ بتائیے گا کہ یہ سارم ٹرسٹ جو ہے وہ کس طرح کے کام جو ہے وہ انجام دیتے ہیں؟ دیکھیے، یہ انسانی ہمدردی کے حوالے سے مختلف ان کے کام ہوتے ہیں، جس میں کفالت کا پروگرام بھی ہے۔ بے سہارا بچوں کو پناہ گاہ بھی انہوں نے بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یتیم اور بیواؤں کے حوالے سے جو ان کے شیلٹر ہوم بھی قائم ہے، اور انسانی خدمت کے حوالے سے ان کے بہت سارے کام ہیں، جس میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے، اس کے علاوہ جو اولڈ ایج ہومز بھی انہوں نے بنایا۔ ان کی اہلیہ جو ہے وہ عالیہ سالم برنی، وہ بھی یتیم اور بچوں کی کفالت کے لیے ایک بڑے سینٹرز کو رن کر رہی ہیں، اور یہ خود بھی سالم برنی بھی انسانی حقوق کے لیے اور کراچی میں بیشتر مقامات میں ان کے سینٹرز قائم ہیں، جہاں پر یہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو شیلٹرز ہوم بنائے ہوئے ہیں، اس میں اولڈ ایج ہوم بھی بنائے ہوئے ہیں، جس میں بوڑھی جو عمر رسیدہ افراد ہیں ان کی رہائش گاہ بھی موجود ہے، اور ان کی دیکھ بھال کے لیے مکمل کا انتظام موجود ہوتا ہے۔ اب امریکی حکومت نے الزام عائد کیا تھا، ان کی شکایت تھی کہ سالم برنی کی سروس کی جائے، اور ان کی شکایت تھی کہ 25 سے زائد غیر قانونی جو ہے وہ بچوں کی انہوں نے امریکہ بھیجا ہے۔ یہ اس شکایت پر آج جیسے ہی کراچی پہنچے ہیں ایئرپورٹ پر، ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد ہی ان کو ایف آئی اے حکام نے حراست میں لے لیا ہے۔ جی خورشید، بتائیے گا کہ سارم برنی کے خلاف پہلے سے بھی کبھی کوئی اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، ماضی میں تو اس طرح کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی ہے، البتہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت نے ان کی شکایت کی تھی۔ یہ گزشتہ کئی روز سے بیرون ممالک کے دوروں پر تھے، اور دوروں سے جب آج واپسی ہوئے ہیں تو جیسے ہی یہ کراچی پہنچے تو ان کے فوری طور پر جو ہے ایف آئی اے حکام نے ان کو حراست میں لے لیا۔ خورشید، یہ بھی بتائیے گا کہ جن بچوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھیجے گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا موقف ہے کہ ان کی پرورش سارم برنی کی طرف سے ہوئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو بھی قبل از وقت ہوگا کہنا، کیونکہ یہ یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت تو کرتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ان کے شیلٹر ہوم بھی بنے ہوئے ہیں، ہوم سویٹ ہوم بھی بنے ہوئے ہیں ان کے، لیکن اب یہ جو بچے امریکہ بھیجے انہوں نے 25 جن کا الزام عائد کیا گیا، یہ ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ وہ کون لوگ تھے، یہ ابھی تحقیقات جو ہے وہ آنے باقی ہے۔ جب یہ تحقیقات سامنے آئیں گی ان بچوں کے حوالے سے، 25 بچوں کی جو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا جو الزام ہے اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو 17 بچوں کو اسمگل کرنے کا الزام ہے، یہ بھی کہ کون لوگ تھے، ان بچوں کے نام، ان کی بلدیت، یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی۔ جی خورشید، بتائیے گا کہ بچے اس وقت محفوظ ہیں؟ دیکھیں، بچوں کو تو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام ہے نا،
اب उनका स्टेटस क्या है और वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं, ये इस हवाले से हमारी बात हुई है जराये से यूनियन का कहना है कि इन तमाम जो ये रिकॉर्ड है जो बच्चों की गैर कानूनी तरीके से स्मगल करने का इल्जाम है, इस हवाले से तहकीकात अभी होना बाकी है कि कौन बच्चे थे और कितनी मजीद इनकी कितनी तादाद हो सकती है। आया ये जो 25 जो बच्चों को कह रहे हैं ये तो 25 बच्चे हैं, इसके अलावा जो 17 बच्चों को स्मगल करने का इल्जाम है, एक तो वो मामला, दूसरा जो गैर कानूनी तरीके से भेजे हैं वो भी। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो FIA तहकीकात कर रहा है, तहकीकात का दायरा वसी किया गया है और वसी तहकीकात के बाद ही ये सारी चीजें सामने आ सकेंगी कि कितने मजीद और भी अगर बच्चे हैं या यही सिर्फ 25 बच्चे हैं जिनके वजह से अभी तक जो सूरत सामने आई है। जी खुर्शीद, बताइएगा कि तहकीकात के लिए कोई कमेटी तश्कील दी गई है, तहकीकात का अमल कौन देख रहा है? लेकिन अभी तक तो तहकीकात के वाले को कमेटी तश्कील नहीं दी गई, अलबत्ता FIA हुकाम ने इनको हिरासत में लिया है और FIA ही इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाएगी। और इसमें मजीद जो पहलू हैं वो यही जो इल्ज़ाम इन पर आयद है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है, अब ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आ सकेंगी। और सारे पहलुओं के ऊपर जो है वो FIA से हमारी बात हुई है, FIA हुकाम का कहना है ज़राए के मुताबिक इन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है वो मौसर हिकमत अमली के साथ जो है वो तहकीकात का जो दायरा है वो दर्जे ब दर्जा जो है वो बढ़ाया जा रहा है। जी खुर्शीद, सारिम बरनी का मौक़िफ़ इस पर सामने आया है, उनका कोई बयान वगैरह, कोई बातचीत की हो उन्होंने? सारिम बरनी का इस वक्त भी मौके सामने नहीं आया क्योंकि वो इस वक्त हिरासत में है और जैसे ही उनका या उनके नोटेबल किसी फोकल पर्सन का बयान सामने आएगा तो ज़रूर फिर मीडिया के सामने उनको शेयर किया जाएगा। जी खुर्शीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम मारूफ इंसानी खदमातगार सारिम बरनी को अमेरिका से कराची वापस पहुँचते ही हिरासत में लिया गया है और सारिम बरनी पर 25,000 बच्चों की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम भी है। इंसानी स्मगलिंग का इल्ज़ाम मारूफ इंसानी खिदमतगार सारिम बरनी गिरफ्तार। सारिम बरनी को अमेरिका से कराची वापस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। सारिम बरनी को अमेरिकी हुकूमत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। FIA हुकाम, सारिम बरनी पर 25 से ज़ायद बच्चों की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, बच्चे मुख्तलिफ औकात में कराची में सारिम बरनी ट्रस्ट के हवाले किए गए हैं और आपको बताते चलें कि बच्चों को अमेरिका स्मगल करने का इल्ज़ाम सामने आ चुका है। FIA में 17 ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है और हमारे साथ खुर्शीद रहमानी मौजूद है। खुर्शीद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि FIA हुकाम की जानिब से कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है, तो कितनी देर तक इस केस को सॉल्व कर लिया जाएगा या अहम जो बातचीत है वो कब तक सामने आ जाएगी? देखिए, ये अब तो इनको फौरन हिरासत में लिया गया है। अब ये तहकीकात जो है वो फौरन सामने तो नहीं आती कि अभी इनको हिरासत में लिया और भी अगले ही घंटे में कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो चीज़ सामने आ जाए। अब हिरासत में लिया है, उसके ऊपर जो है वो FIA इन्वेस्टिगेशन का इदारा है वो अपने तरीके से इस सारे तमाम पहलुओं पर बगौर जायजा लेकर तहकीकात को आगे बढ़ाएगा। और ज़ाहिर कुछ चीज़ें कानूनी हैं, कुछ चीज़ें इंटरनेशनली है, उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सारे पहलुओं को ऊपर मद्देनजर रखते हुए जब वो तहकीकात मुकम्मल होगी और वो तहकीकात मुकम्मल होने के बाद फिर जो है वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। सिर्फ और तो कोई तहकीकात सामने नहीं आई है क्योंकि अभी तो जो हिरासत लिया है और जो चीज़ें अभी आई हैं, जो इल्ज़ाम उन पर आयद है, जो उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिसकी बुनियाद पर उन्हें कराची एयरपोर्ट पर से हिरासत में लिया गया, वो सारी चीज़ें अभी सामने आई हैं और उस पर फिर बाद में ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन हैं उसके पहलुओं के ऊपर जायजा लिया जाएगा और बाद में फिर वो चीज़ें सामने आ सकेंगी। जी खुर्शीद, बताइएगा कि अभी तक बच्चे जो है, सिर्फ इल्ज़ाम है कि बच्चों को जो है वो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजा गया, अगर इस बात की सदाकत सामने आती है तो बच्चों को किस तरह से वापस लेकर आया जाएगा, इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? देखिए, इसके लिए तो फिर जो रियासती इक़दाम हैं हुकूमत पाकिस्तान सफारती सतह पर जो अमरीकी हुकूमत है उनसे बातचीत करेगी। एक डायलॉग का तरीक़ाकार है, कानूनी मशावरत है, उसमें जो होम मिनिस्टर हैं वो फेडरल जो वफाकी वज़ीर दाखिला है वो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे। इसके अलावा जो सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की जाएगी तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, पूरी हुकूमत जो है इसमें इन्वॉल्व होगी इसमें। उसके बाद फिर जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो तबादला ख्याल है वो किया जाएगा। लेकिन ये जो पहलू है कि 25 ज़ायद की गैर कानूनी तरीके से अमेरिका भेजने का इल्ज़ाम है और उसमें
अमरीकी हुकूमत पे इस पे जो है वो शिकायत की है कि कुछ बच्चों को जो है वो अमेरिका से अडॉप्ट कराया है। तो ये सारे वो पहलू हैं जिनके ऊपर अभी सबसे पहले तो उम्र पर गौर करना बाकी है और इनके ऊपर तहकीकात भी जो है वो करना बाकी है, क्योंकि अभी तो इनको हिरासत में लिया है। हिरासत में लिया जाने के बाद जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन से जो इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो इसके ऊपर बगौर जायजा लेंगे, तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही मजीद पहलुओं का हम अहाता कर सकेंगे। जी खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो क्या ये सिर्फ अमरीकी हुकूमत की शिकायत के बिना पर लाई गई? क्या इसके हवाले से कुछ सबूतों पर बातचीत हुई या वो मंजर आम पर आए? देखिए, ये जो शिकायत है और जो उनकी आई है उस हवाले से इदारे जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं वो फिलफौर तो किसी के उसको हिरासत में नहीं लेते। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब उनकी शिकायत आई तो उसके कुछ पहलुओं के ऊपर उन्होंने ज़रूर जायज़ा लिया होगा और उस जायजे की बुनियाद पर फिर जो है वो इनको हिरासत में लिया है। ऐन मुमकिन ये है कि वो सारे पहलुओं के ऊपर से वो पर्दा उठे। मुमकिन है ये इल्ज़ाम गलत भी हों, मुमकिन है ये साबित भी हो जाए। अभी इन सारी पहलुओं के ऊपर जो कब्ल तक कहना मुनासिब नहीं है। ये किस तरह से जी खुर्शीद, बताइएगा कि इस पर मुतालिका अदारों ने अभी तक कोई नोटिस वगैरह लिया है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, क्योंकि इदारा FIA हमारी कौमी सतह का इदारा है इन्वेस्टिगेशन का, तो वफाकी इदारा है और इदारा उसने हिरासत में लिया है तो कोई वजूहात भी होंगी और इससे पहले उनकी जो सर्विलेंस है वो जारी होगी। इदारे ऐसा नहीं है कि कोई भी शिकायत उनको दर्ज करे और फौरी तौर पर वो किसी भी फर्द को जो है वो हिरासत में ले लें। FIA को जब कोई शिकायत मौसूल होती है तो FIA खुद जो है उस हवाले से मामले की तहकीकात करता है और तहकीकात करने के बाद फिर कुछ चीज़ों का जायजा लेने के बाद फिर उस फर्द को या वो कोई भी इदारा है उसके खिलाफ वो तहकीकात का आगाज करता है। ऐसा नहीं है कि FIA के पास कोई भी शख्स जो है वो शिकायत दर्ज कराए और वो बगैर तहकीकात किए बगैर FIA किसी को हिरासत में ले ले, ऐसा नहीं होता। FIA की शिकायत FIA के पास जब शिकायत आई होगी गैर मुल्की उससे तो फिर FIA ने अपनी तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए इनको हिरासत में लिया है और इस हिरासत में लिए जाने के बाद जो इन्वेस्टिगेशंस हैं और इन्वेस्टिगेशन के भी जी सही, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद रहमानी।